بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، وكتاب كان قصص القرآن الكريم، وحان سو جيرنay qisadii nabiyullaahi Muusa calayhi salaam. kani markaa waxa weeye waa darsigii saddexaad weeye. nabiyullaahi Muusa waxaan ka soo hadalnay inuu nin reer Qibti ah uu dilay si khalad ah ama kama ah, kadibna loo tashaday in la dilo, kadibna uu ka baxay isagoo ka cararaya magaaladii Masar. marka waxaan soo gaarnay xaguu aaday nabiyullaahi Muusa marka uu ka cararay Masar. halkaasaan gaarnay oo cashirkeena uu ka bilaabmaya. nabiyullaahi Muusa wuxuu ka baxay Masar isagoo oo aaday Madyan meesha la yidhaaho. marka aayaadka qur'aanka ee ilaahay inooga warramay ayaan aqrinaynaa, kadibna insha allahu tacaala waxay culimmadu ka yidhaaheen baan u tegaynaa. acuudu billahi min ashaytaani الرجيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. آيات كاسو إلهي نجي ورميا ماشي والنبي الله موسى وآذي مركا كبحي مصر. إلهي وحوليه ولما توجه مركو وجهيستي تلقاء مدين ماشي مدين الأورنتري ما حقيقة مركا وآذي مدين وينو إيمان دونتا ماشي يكوتها له خورينا وانوصو مرني قصدي نبي الله شعيب. قال وحوري نبي الله موسى عسى ربي وحال غيابا أن يهديني إنو يقوه وحنونيو سواء السبيل تلك التوصن إنه يقول هانوني أو لقبت بعد يا ظالمين تن يدك لا تشوفوا يا لقيابا. ولما ورد مركو وقصى أروري ماء مدين ماشي الأورنتري عيالة شادي مركو قصى أروري وجد وحوها لي عليه بها وحوكها لي أمة ضد ومن الناس ضدك كمذا أمة إذل أو جماعين أو ضدك كمذا هلي يسقون ورابنا يحوله هذه. ووجد وحوها لي من دونهم إياك ميل كسوكيسا امرأتين لبد ضمر تذودان أرقي أيوتين علعليني. قال وحوري ما خطبكما إذن كمحاين كل عيدات كان كلا لقري لبدينا ضمر كمحاين كل عيد. قالتا وحيدهن لا نسقي مبا ورابنا حتى يسر الرعاء كون أريها ورابنا إلى إياك كفلان. sababkuna waxaa weeyaan bay dhaaheen wa abuuna aabahayo shaykhun waa oday bay dhaaheen kabiirun oo weyn, oday duqa wey aabayaal aabahano. markaa dee wuxuu ka fahmay nabiyullaahi muusa oo iska cad annaku dumar baan nahay, xooggaa ma lihin oo aanu ragga kula ciidhiyana meesha, walaalna ma lihin noo waraabiya. aabahayana waxaa weeyaan waa duq weyn oo da'diisu ay weyn tahay. muxuu sameeyey nabiyullaahi muusa? fasaqaa lahumaa wuu waraabiyey. ثم تولى وحوجة سدى إلى الظل حق هورسكي يهركي وجه سدى أو هرسانيا.
فقال وحول ربي يا رب رب يو إني أنجا لما أنزلت وحسودت إلي أنجا من خير أو خيرا فقير وإن أباهي بدنها فجاءته حاوتمد نبي الله موسى إحداهما لوذي قبل أدمت كمده تمشي حال أي سعونيس على استحياء حشود دشي أي سعونيس قالت وحيت لي إن أبي أباه يدعوك وكويريا ليجزيك إنه كبال مريو أجر ما سقيت لنا وحي أدنو ورابسي أرجع أدنو ورابسي إن كردي لغسي إجارك إلا غسيو أيوك الربا فلما جاءه مرك نبي الله موسى ويمد أبوه وقص عليه القصص قصوين كي أردن وقصي اللي قصوين بدن بأهيده قال وحول لا تخف بقن نجوت وكبد بادي من القوم قلدي الظالمين يا ظالمين تهيده وحي عبسيب ولا صار عري نبي الله موسى وحول صار عري وحاويا بقدم ويا مركا قفك مركا هو رئيس دي مشكلة هاي ستا يا لقد ويا أو مركا هو رئيس مشكلة هاي ستا لقد ويا وحول ماشان مالات كبقد ما هاني هبقي بولي مركا آيات كاس إن شاء الله تعالى هي تفسير كود علماء وحي كيدهين وحول النبي الله موسى مركي وبحي مصر وكسر بحي يسوى آدي آد وبقايه أو إلى أرمل وساقبتها أو سنجرنين الماشى وآديو لكن إلهي بأوجهي ماشى وربو إلهي نبو بريي ووحو كولي ربي نجيني من القوم الظالمين إله إجابة بادي مركب وكسر بحي ماشى قرابا ظالمين تا وفرعون وإله نمشى يدك اللي تشوقيه إله ودتك إجابة بادي يعني وحو كوضع فرعون يقول ذيسي إلهي إجابة بادي ظلمي بلان بيكون عن أنواع الظلم ظلمي كأقدرنا قدرنا تقدرنا وحاويا إلهي أي أشرك يالين رب العالمين أو أشرك يالين إلهي نوحو يالي نبي الله موسى دعاديسي ويالي وأنا قال ديسي وإلهي كو قال ديستي مركز دنبي وأشرك يالي نبي الله موسى إنه إلهي بدباديي بدباد انتاسنا أي تهي قال ديسي وناك إلهي أقبتي وأكو إلهي قرآن كله مركز دنبي وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى انت ودنب وحاوية ووحو إلهي وسميي نبي الله موسى وهدنا وكوكا لديسانا ومن شاقنا إلهينا من شاقا بتك ألا وإسكليه وهي وحو إنه قبطيبا آدي آدو بدن مركا وحو حاس كميدا هدي لإنه شاقو dhib male allah ayaa ina abuuray wuxuu doonana isaga ayaa xukumi kara waxa la yaala wuxuu doonana isaga ayaa odhan kara marka ilaahay baa wuxuu leeyahay war naf baad dishay waa ninkii reer qibta weeyaan markaasaan waxaan kaa badbaadinay murugyaalkii baan kaa badbaadinay murug badan oo qof aan yani xaq loogu lahayn buu dilay kadibna waxaa weeye waa lagu qabanayaa iyo waa lagu dilayaa murugtii oo dhan waa laga badbaadiyey wafatannaaka futuunan waan ku fitnaynay fitnooyin badan fitnooyinka waxaa laga wadaa fitnada waxaa la yidhaahaa daa'iman dahabka iyo midkii lamida ee la dhalaalinayo ee laga ciidda iyo wixii lamidka laga nadiifinaya waxaa la yidhahaa waa dabka loo bandhigaayo markaasaa si fiican loo dhalaaliya yani waxaa weeye inaad noqoto nebi la doortay oo welibana ululcasmiya yaa waxaa weeye intixaamaad badan baan taniya yaraantii iyo sidaad ku dhalatay iyo sidaad soo martay oo dhan iyo maraaxishaadii fitnooyin badan baan kaa qaadnay wey si fiican baan kuusoo dhalaalinay weeyaan فلبثت سنين سنديالنا وحات كنا جاتي في أهل مدينة ذاتك أهل مدينة ها سنديال بات كنا جاتي وكوي بقدنتي عبسيري كوي كاغوي ويان وكوي كوغوري ويان ومشات كدك تدرات قصة ما يستوي ثم جئت على قدر يا موسى وأمرك لو وحيونا يهدنا وحاد نوقت من بيت المقدس كتيسة قدر بعد نوقت من يا موسى إلهي مركا وحو كو إلهامي نبي الله موسى إنو آذو حق مدين إنو آذو مدين waxay ahayd waa magaalo sidaan horeyna ka soo dhacnay hadda meeshan urdun la yiraahdo agteeda ku dhacdo khaliij al-aqaba la yiraahdo marka meeshaas ayay ku taalay marka meeshaas ayay yakuna deganayeen yay ku taala wana meesha ay deganayeen ilaahay wuxuu ku shabahay oo uu ekaysiiyay nabiyullaahi muusa hijroodkii uu ka soo hijrooday masar oo dulmiga uu ka soo cararay oo uu soo aaday madyan نبي إبراهيم هجرت كيسو كله مركو يسوون عرري أو عرري حق بيت المقدس حقاس وعرري مركي قلدي الريع عراق أي دبك كوردين أو أي نبان مركو جاري مقالدي مدين مركو جاري أرض مدين
yaa wuxuu arkay markaa wax yaab laa ka hor yimid dad wuxuu arkay fara badan oo biyo xoolihii ka waraabsanaya laakiin laba dumara yaa adhigii waxay ka celcelinayaan meesha dadku ay waraabsanayaan way ka celcelinayaan waxay sugayaan labada dumarkii inta ay dadku ay iyaku ka waraabsanayaan xoogga badan oo ay ka kala fulayaan markii ay ka kala fulaan oo ay dhammaystirtaan waraabintoodii ayay iyakuna darkii wixii ka hadhay iyo wixii lamidka ku sii daynayaanoo waa dad iska daciif ahe ay waraabinayaan adhigoodii waana sidaa qofka daciifka oo dhani daa'iman dee lama tartami karo dadka xoogga badan lama tartami karo dadkaasna waxaa weeye dadku hadday dhaalimiin yihiin oo ay dhib badan yihiin dul waxaa weeyaan naxariistu way ka tegaysaa waxay dardarayaan dadka daciifiinta ah oo sida dumarka ah iyo ciyaalka iyo waxa la yidhahdo wixii daciifa qofba qofka uu ka xoog badan yahay yuu dardaraya marka qofka biyaha wanaagsan cabayaay waxa weeye waa qofka xoogga badan kii aan xoogga badnayna biyihii kale ee intii calowga ahayd iyo intii wasakhda ahayd yuu cabayaa sida uu shaacirku odhan jiray wanashrabu in waradna almaaa safwan wayashrabu gayruna kadaran watiina markaasuu wuxuu is ammaanayaa reerkiisa iyo tolkiisuu ammaanayaayo wuxuu leeyahay annaku markaan biyaha ku soo aroorno biyihii oo saafi ayaan ka cabnaa ilan biyuhu marka hore waa biyo kala fadhiistay oo nadiifa marka dambena xoolaha lugtoodii iyo hadday balli iyo barkad iyo wixii lamid ay yihiin yaa ku dhacaya haddii kalena waxaa weeyaan biyihii dee wadaanta lagu sii daynayay iyo ceelka wixii oo dhan baa isdhex qaadaya markaasaa wuxuu leeyahay wayashrabu gayruna kadaran watiina annaka dadkaan ahaynna waxay cabbaan iyakoo wasakha oo dhooba ah ayay cabbaan yacni daa'iman inta nadiifta waxaa qaata inta qawiga ayaa qaata nabiyullaahi muuse waa nin dadaal badan waa nin shaqo weeyaan waa nin dulmiga aan ogolayn waa nin ka hortaga dulmiga ma cajab gelinin markaa oo muusan ku farxin inuu arka dumar la daciifinayo oo la tabardaraystay oo biyihii ka cabbi kari lah tabardaridooda daraaddeed oo raggii xoogga badnaana waxba ayna u qabanaynin arrinkaas markaas way la qumana way weyday way cuntami weyday waayo waa nin wuxuuba ahaaba ku kacayba oo kacaan muujiyey inuu dulmigii fircoon iyo wixii lamida ka hor yimaado sidaa darteed fircoon oo ilaahnimo sheegtay iyo xooggiisii dulmigiisii baa cajab geliyey see ayuu dulmi kale ugu raalli noqonaya labadii dumarkaa buu markaa axwaasha ka qaaday iyo xaalka bal warrama buuri maxaa idiin diiday inaad dadka la cabtaan biyahood ku aroortaan markaasaa waxay yidhaaheen annaku maba waraabinaba xaaladoodiiba u sheegeen adhiganaga ma waraabino ilaa kuwan xoogga badani ay ka cabbaan dhowr xaalaba meesha waa ku jirtaa waa dumar oo xishood badan baa ku jira waa kanuu ilaahay qur-aanka inooga sheekeeyey xishoodkuna dumarku faa'iido badan buu u yahay sidaa darteed inay dhex galaan raggaa way diidan yihiin oo ay kula ciiriyamaan midda kale in la dardarana iyakana way diidan yihiin marka waxay u sheegeen iyaku inay dumar yihiin dumarnimadu nafteeda daciifnimo ah oo dee qofkii xoog ma lahan sida ragga oo kale uma xoog badna midda kale waxay u sheegeen inuu aabbihii raggan garabka ku dhufan lahaana uu oday weyn uu yahay oo da ayay u sheegeen oo aan kari karin inuu adhi waraabiyo iyo howlaha inuu qabto aan kari karin sidaa darteed dee hadday walaal lahaan lahayna dabcan walaal ma laha haddii ay walaal lahaan lahaayeen ragga isaga garabka ku dhufan lahaayo ragga la geli lahaa hawsha ay ku jiraan hawsha saasaa uga soo baxday nabiyullaahi muusa markaa jawaabtii wuxuu ka ogaaday inay yihiin guri aad u fadli badan oo aadaab leh gabdhahani markayna waxaas ayna dhex gelaynin laakiin ayna gabdhahan waxa soo bixiyey waa baahi iyo dan unbaa soo bixisa inay adhiga waraabiyaane hawl kale in ayna u soo bixin iyo ayuu ka fahmay waayo way ku dhex darman lahayn way dhex yaaci lahayn haddii ay xitaa ay xishood la'aan yihiin way dhex yaaci lahayn wax kastaba ha qabsadee kadibna nabiyullaahi muusa wuxuu damcay inuu u kaalmeeyo isagoo oo ay baahi isaga naftiisa haysa sida aan arkayno oo aan aragnay oo ilaahay uu inooga warramay aayaddan uu inooga warramay ilaahay wuxuu leeyahay markaa fasaqaa lahuma intuu u naxariistay nabiyullaahi muusa ayuu u waraabiyey marka xoog iyo xoog badnaa marka xooggiisii iyo akhlaaqiyaadkiisii dabeecaddii wanaagsanayd isagoo ay dhibaato weyn ay haysato oo musaafira oo aan cunto haysanin oo intaasoo dhiba soo maray haddana wuu kari waayey inuu dadkaas cidlo uu kaga tago kadibna wuu waraabiyey markuu u waraabiyey waqtigaasi waxay ahayd waqti aad iyo aad u kulul bay ahayd waxaa ina tusinaysa inay aad iyo aad u kulul lahayd ilaahay baa inooga warramay markuu u waraabiyeyba
إلا ودباتيسن يهي وحوري ثم تولى إلى الظل هوسكي بأذي جيد هوسل أو هدل يو آذي هدي أدم أين هين أين وقتي كل أين هين هوس موسى بهنا ذين قرحة أيو فريسان لها مركا إلهي وحوري نقوى الرمية إنه هوس وآذي isagoo ku raaxaysanaya oo ka raaxaysanaya dhibaatadii soo gaadhay isagoo markii hore dhibaataysnaa ayuu haddana ari waraabiyey isagana hawsha u qabtay markii uu nabiyullaahi muusa uu hooskii iyo hadhkii uu macaankiisii iyo qabowgiisii jidhkiisii uu qaboojiyey u arkay ayuu wuxuu xusuustay nicmooyin badan oo ilaahay ugu nicmeeyey oo uu siiyey waxaa ka mid ahaa inuu ka soo badbaaday dilidii la dili lahaa oo ninkii loo dili lahaa inuu ka soo badbaaday waxaa ka mid ahaa inuu ilaahay waxa sanceeyey oo sameeyey oo tarbiyeeyey inuu yahay ilaahay ishiisa uu ku barbaaray walitusnaca calaa cayni isha ilaahay iyo ilaalintiisa ayaa lagugu barbaarinayaa buu ilaahay waxaa ka mid ah inuu ilaahay siiyey sidaan hore ka soo marnay xikmad iyo cilmi ilaahay uu siiyey waxaa ka mid ah in ninkii uu dilay iyo wixii loosii qabsan lahaa xitaa haddaan la dilinba in uu ka soo badbaaday waxaa ka mid ah inuu ilaahay soo gaadhsiiyey dhul dadii ay degan yihiin intuu wax badan u soo maray imise isu jiraan baashi ahayday masar iyo urdun aad iyo aad dhul kala fog weeye intaasoo bahgooya intuu soo maray kadib inuu yimid dhul ilaahay uu keenay oo de intaas ama la dili karay ama dhibaato kaleba soo gaari kartay ama uu ku dhiman karayba inuu ilaahay soo gaadhsiiyey ayuu ilaahay ugu mahadnaqayaa dhul la camiran oo dad ay degan yihiin waxaa ka mid ah dhibaatooyinka kale uu soo maray oo ilaahay ka soo badbaadiyey markaasuu qalbigiisa ayuu ka dhawaaqay wuxuu yidhina waa kan markii uu hooskii uu helay qabowgiisii baa wuxuu yidhi rabbi innii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiir ilaahayow waxa liyaala waxaad ii soo dejiso oo khayr ah yaa waan u baahanahay aad iyo aad baan ugu baahanahay buuri marka waa nicmo ilaahay uu ku shukriyeeyo iyo fadliga ilaahay uu aqoonsan yahay iyo inuu xaaje ay naftiisu ay ku jirto oo uu u baahan yahay intan inka badan u baahan yahay markuu ilaahay magan galay uu ilaahay miciin baday oo welibana ay dhab ka tahay oo faqriga ilaahay uu qabo uu muujiyey jawaabtii oo sariica oo degdega ayaa u timid isagii oo meeshii fadhiyaba labadii gabdhood mid ka mid a ayaa u timid sida ilaahay inoogu sheegay welibana wuxuu inoo sheegay in ay dumarku xishoodka ay u tahay wax aad ugu wanaagsan isagoo ragga iyo dumarkaba loo baahan yahay uu u wanaagsan yahay xishoodku oo nabigeenu sallallahu alayhi wasallam uu yidhi alxayaau laa ya'tii ilaa bikhayr war aslanba xishood khayr mooye wax kale lama yimaado uu yidhi nabigu sallallahu alayhi wasallam haddana dumarka waa usii fiican yahay wuxuu ugu sii fiican yahay ayuu inoogu sheegay meeshan bilaashil isagama sheegin hal erayahoo qur'aanka ka mid ah oo ilaahay uu ku hadlay oo macno weyn aan xambaarsanayn maba jiraba ilaahay qof un iska hadallo un oo sideenna oo kaleo mararka qaarkeed iska darooriyama ma aha markaasoo welibana xishoodkii sidai u socotay ayuu sheegay fajaa'atu ixdaahumaa tamshi cala istixyaa ilaah wuxuu yidhi mid iyakii labadoodii gabdhood oo uu waraabiyey mid ka mida ayaa timid iyadii oo aabbaheed baa soo daray iyadoo soconaysa xishood ku soconaysa dabcan waxaa loo baahan yahay dumarku markay soconayaan raggana waa looga baahan yahay waa inay socodkooda yani socodkooda xitaa waa in xishood ka muuqda tamshi way soconaysaa cala istixyaa'in xishood iyadoo ku sugan yani habka ay u socoto habka ay u hadlayso habka ay wax u eegayso kulligeed waa wada xishood buu yidhi ilaahay baa wuxuu yidhi xishood bay ku dul sugan tahay ya saacaddaas ay u imanayso dabcan ma ahaan yani nin ajnabiya oo dhalinyaro ah oo xoog badan bay u imanaysaa imod marka sida de ma aha dumarkeena iyakoo aadaab la-aan iyo akhlaaqiyaal la-aanoo intay dhinacyahay qaawiso oo isjajabinaysa inay ugu timid maaha may xishood ilaahay baa inooga hormay war xishood bay fiiri meesha ay ugu imanaysa waa meel cidlaa oo uu nabi muuse uu harsanayo iyo iyadii ay u timid maca daalika xishood bay ugu timid iyadoo asturan iyadoo xishood u socota iyadoo xishood u hadlaysa iyadoo xishood u daymoonaysa xishood bay ilaahay ugu timid buu yidhi tamshi cala istixyaa markaasaa waxay ku tidhi warkii unba u sheegtay uu aabbaheed soo faray warar kale mayna ku darin siduu ilaahay noo sheegay qaalat ina abii yadcuuka liyajziyaka ajra maa saqayta lana waxay ku tidhi aabbahay baa kuu yeedhaya si uu kaaga abaalmariyo xoolihii aad noo waraabisay aan lacag lagaga siiyo
يا marka aabaheed baa soo diray marka warkii uu aabaheed la soo diray ayay u sheegtay waana sidaas oo qofku de hadduu wanaag kuu qabto waa in isagana abaalkiisa looga dhigaa wanaag looga dhigaa ya kadibna nabiyullaahi muusa wuxuu arkay inuu farajkii ilaahay inuu u yimid durba oo arrinkii ay kala furfurmeen oo ducadii uu ilaahay baryaayay hadda uu ilaahay durba u ajiibay see buu ilaahay u iloobayaa maba dhici karta inuu ajiibe maba noqon karta arrinkaasi ya maba dhici karta waayo ilaahay baa walitusnaca calaa cayni awey isha ilaahay baa lagu samaynayaa yacni samaynta iyo sancayntaba il ilaahay ayuu ku jiraa oo lagu samaynayaa iyo ilaahay ilaalintiisa ayaa lagu samaynayaa dabcan waa iska garanaysaa qof musaafira oo rafaadsan waqtigani wuxuu u baahan yahay waxa weeyaan oo aan dad garanaynin waxa uu u baahan yahay waxa weeye waa meel uu dunmo oo gurigii uu tegi lahaa iyo cuntadu cuni lahaa intaas u baahan yahay ilaahayna waa u keenay nabiyullaahi muusa waqtigaas iyo intuu rabay in ka badanba ilaahay baa soo doonay wax u sameeya maad u malaynaysaa markaa inuu nabiyullaahi muuse uu odhanaya maya ma raba arrinkaas oo uma tegayo inuu odhan doono maya isagoo si fiican ay u hayso ya oo aad iyo aad u jecel ayuu bilahfa isagoo ay ku sugan tahay yuu ajiibay waayo waa qariib faqiira oon waxba haysanin waxaad mooddaa siduu u soconayo inuu jidkii soo duubay ayaad mooddaa markaasuu wuxuu u tegay ninkii duqa ahaa ayuu u tegay markii uu u tegay oo uu u sheegay war aliyaala warkii uu rabay warkii uga warramay le nin wanaagsan marka aragto warka waa loo sheegaa ninkanina waa nin wanaagsan sida inoo iman doonta waxaa la isku khilaafsan yahay inuu yahay nabiyullaahi shucayb inuu yahay iyo nin kale oo wanaagsan inuu yahay marxuu ugu jawaabay markaa warkii markuu u sheegay ninkii odayga ahaa nin qiimale meeshii buu istaagay wuuna dejiyey nabiyullaahi muusa dhibaatadii haysay buu ka dejiyey oo baqdinta ugu weyneyd markaasaa wuxuu ku yidhi ha baqin waad ka soo badbaatay dhaalimiintii iyo mujrimiintii aad ka sheekaynayso inta waad ka soo badbaatay dabcan de wararkana waa la ismaqlayaayo inuu fircoon iyo dadka la jiraayey haamaan iyo dadka la jiraayey inay duqaad yihiin oo kuwa dhaalimiin ay yihiin waa la iska warqabaa culimmadu waxaa la isku khilaafay ninkaasi uu tegey ma nabiyullaahi shucayb ba ma wiil uu adeer u ahaa oo shucayb la odhan jirayba ma nin kale una iska caadiyaha intaba waa la yidhi laakiin asheekh alcallaama assicdi markuu ka hadlayay arrinkaas wuxuu yidhi ninkan labada dumarka aabbaha u ihi ee saaxibu madyan ihi madyan deganaa ee saaxiibka u ahaa oo nabiyullaahi muusa uu ku soo degay ma aha buu yidhi nabiyullaahi shucaybkii la yaqaanay ma ahan sida dadku inta badan carabkooda ku shuhrowday oo ay yaqaanaan waayo arrinkaas wax daliilahoo tusiyeyna ma jiro arrinkan waxa soo arooray oo keliya ahe haayadihii waxa weeyaan buu yidhi nabiyullaahi shucayb meesha uu tegay meesha uu joogay ee magaaladiisa ahayd waa madyan bay ahayd qisadan waxay ka dhacday madyan bay ka dhacdayo oo nabiyullaahi muusa marka uu tegay meesha uu tegay madyan bay ka dhacday marka laakiin wax islaazimaya inuu isagii yahay oo iska talaasumaya inuu isagii yahay oo ina tusinaya ma jirta buuri maba la yaqaana buuri inuu nabiyullaahi muusa uu soo gaadhay xitaa shucayb waqtigiisa ilaan shucayb uu ka horreeye zamankiisa inuu soo gaadhay yaa lama oga buuri inuu la kulmay iskaba dhaafe haddii uu ahaan lahaa buuri shucaybkii la yaqaanay ee nabiyullaahi shucayba ilaahay baa qur-aanka ku sheegi lahaa halkan buu ku sheegi lahaa buuri labada dumarkiina midii way sheegi lahayn oo waxay odhan lahayn aabbahanagii shucayb ahaa ee nabiga ahaa yay odhan lahayn mayna sheegin waxaan kaloon ognahay nabiyullaahi shucayb qoladiisii in la halaagay waan ognahay oo reer madyan in la halaagay waan ognahay markii ay beeniyeen kamana hadhin oo kama soo hadhin ilaa dadkii nabiyullaahi shucayb rumeeyey intaa keliya lasoo badbaadiyey ilaahayna wuxuu ka magan geliyey buuri warka waxaa wata sheekh cabdiraxmaan assicdi ilaahayna waa ka magan geliyey buuri oo uu ka badbaadiyey mu'miniintii la soo badbaaday nabiyullaahi shucayb la soo badbaaday inay ka raali noqdaan nabigoodii gabdhihiisii oo waraabinaya ceel ka waraabinaya ari oo iyakiina u diidaan oo ay u waraabin waayaan oo iska waraabsadaan anaaniyada intaa la egi maxay tahay ilaa uga yimaada nin qariibahoon la garanaynin oo uu gabdhihii u wanaag sameeyo oo ariga u waraabiyo midda kale wuxuu yidhi nabiyullaahi shucayb kamuusan raali noqon lahayn inuu ariga u raaco
nabiyullaahi muusa oo adhiga marka dambe u raaco raaci u ka dhigto oo u khidmeeyo kamuusan raalli ahayn waayo waxaa la ogyahay nabiyullaahi shucaybna uu ogyahay nabiyullaahi muusa inuu ka fadli badan yahay waayo ululcazmi min arrusul buu nabiyullaahi muusa ku jira laakiin shucayb kuma jiro marka nabi uu og yahay oo diintiisa u sheegaya inuu ka fadli badan yahay haddana inuu adhir raacsado arrinkaasi waa arrin aad iyo aad u fog buuri laakiin waxaa la odhan karaa buuri meesha looga jawaabi karaa nabiyullaahi muusa dee waqtigaas uu yaraayo weli nabi muusan noqonin sidaa darteed arrinkaasi hadduu xitaa adhiga uu raacay isagoo yar taasi wax dhibaataa ma leh calaa kulli xaal buu yidhi lama ictimaadi karo lama cuskan karo in la yidhaaho ninkan uu u yimid waxaa weeyaan nabiyullaahi muusa waa nabiyullaahi shucayb inuu yahay lama ictimaadi kara buu yidhi waayo daliil sariix oo arrinkaa ku soo arooray ma jiraan mar haddayna jirinna lama ictimaadi karo laakiin waxaa midda keliyan qiri karnaayeen xusi karnaay waxaa weeye nin aad u wanaagsan oo qiimaha uu leeyahay nabiyullaahi muusana gartay inuu u yimid taa keliya ayaa meesha laga qaadanaya kadib intaa maxaa dhacday in uu ninkii wanaagsanaa ee shucayb ahaa ama nabiyullaahi shucayb mid kastaba ha ahaadee in uu u guuriyey nebi muuse gabdhihiisii shucayb labadiisa gabadhood mid kamida uu guuriyey isaguna uu adhiga u raacay ilaahay baa taana qur-aanka inooga warramay oo wuxuu yidhi ilaahay قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل markuu nabiyullaahi muusa uu yimid addoonkii wanaagsanaa ama nabiyullaahi shucayb uu yimid oo uu la hadlay oo uu dejiyey shucayb uu dejiyey oo baqdintiina uu ka zuuliyey oo uu ku yidhi laa takhaf najawta min alqowmi aldaalimiin dhaalimiintana waxa loo wado iyo qoladiisaba waa fircoon iyo wixii lamidka ah weeyaan nabiyullaahi muusena waa ka badbaaday qoladaas waayo meeshii ay mas-uulka ka ahaayeen waa ka soo badbaaday wuxuu gaadhay hadda madyan buu yimid wayna ka fog tahay masar waa urdun bay ku taallay masar aad bay uga fog tahay dhinac kale waxaa weeye fircoon meeshaa muusan xukumaynin iyo qoladiisu toona dhinac kale wuxuu helay nabiyullaahi muusa marka uu madyan yimid dad aabbayaashiisii hore nasabka kula kulmay oo nabiyullaahi ibraahim iyo wixii lamida dad ku abtirsanaya ayuu helay waxaa kaluu ka helay dad ay xagga iimaanka ay qaraabo ka yihiin ugu arkay oo dad muslimiina bay ahaayeen oo nin wanaagsan buu ahaa ninkaasi ama dumar ha ahaadeen ama rag ha ahaadeen ilaahay wuxuu u diyaargareeyey addoonkiisaas oo uu doortay oo nabiyullaahi muusa in uu deganaado oo uu ku nagaado meel aamina waa reer madyan weeyaan ilaahay meesha wuxuu ka siiyey xaas wanaagsan buu ka siiyey iyo dad wanaagsan oo uu la saaxiibo iyo nolol wanaagsan qisadii markaa way bilaabantay zawaajkiisa siduu u guursaday aayaadkan ayaa ku bilowday marka ilaahay wuxuu leeyahay labadii gabdhood ee ninka wanaagsan u dhalay mid ka mida yaa waxay ku tidhi aabbow yaa ninkan kirayso asalan oo kirayso waayo adhiga haynoo raaceen waxayna u sheegtay aabbaheed laba shayba ayay ugu sheegtay oo ninkan in la kiraystaay uu ku fiican yahay oo qof kasta oo la kiraysanayo oo shaqo loo dhiibanayana ay tahay inuu lahaado oo labada hadduu leeyahay qof walbaba dee wixiisa uu dhiibanayo inna khayra man ista'jarta alqawiyu alamiin qofka la kiraysanayo ama shaqo loo dhiibanayay hadduu yahay qof ka soo bixi kara arrinkii qawiga lagama wado inuu xoog badan yahay keliya lagama soo wado waa inuu waxan uu khibro iyo cilmi u leeyahay mar waxaa dhici karta qofku uusan awood badnayn uusan lahayn laakiin uu ku xoog badan yahay shahaado iyo waxa uu tacliin uu haysto oo uga soo bixi karo waa qawi qofkaasi
يا وقف قوي ويا waxaa dhici karta mararka qaarkeed qofka aad karaysanayso ee qawiga laga wadaay in uu yahay yani reerkiisu iyo dadkiisa tolkiisa meesha ku degani inay qawigu ku yahay marka aad inaad karaysata u baahnaato oo aan la soo agmari karin marka quwada hadda dadka qaarkiisa u fahmayaan inuu xoog badan yahay keliya lagama wado ee waxaa laga wadaa inuu wixii intuu uu ka soo bixi karo uu qawi ku yahay qof waxaa dhici karta qawiyun fi shahaadaadka وwaxa weeye daraja caali u haystaa shahaadaad mu'ahilaad buu haystaa PhD buu haystaa khibro weyn buu haystaa waa qawi dee markaas xaggaasu ku qawi yahay waana inuu ammaano leeyahay oo wixii uusan khiyaamaynin labadaasaa ka muuqatay tiri labadaba waxay ku ogaataa layidhi mufasiriintu marka ay sheegayeen mid ka mid a markii oo uu qawadiisa waxay ku ogaadeen nimankan oo aryaha waraabsadaay markay ariga waraabiyaan dhagaxyaan waaweyn yay dul saari jireen marka dhagixii waxaa la yidhi hal gacan intuu ku qabta ka tuuraa layidhi de waadna garanaysaa nabiyullaahi muuse xooggiisa oo welibana kusoo koray gurigii madax kusoo koray iyo hooyadii caanaheedii kusoo koray uu ilaahay uu ilaaliyey oo nin xitaa uusan rabin inuu dilay intuu ku yar dhufto ninka iska dhintay ya xooggaad garanaysaa mararka qaarkeed moogtahay qofku markuu xoog badan yahay isagoo islahayn qofkii waxbaad yeelaysaa yuu kii kalena ka naf ba noqonaysaa yuu dhimanayaa ama meel halis uu kaga dhuftay oo dee meelihii loo dhiman jiray oo maqtalka ahaa yuu kaga dhuftay adigu almuhim waa dhintay marka waxay dhaheen xooggiisa kaasay gabadhu ku garatay de qofku waana ka muuqan karaa oo xoog waa ka muuqan karaa waa la arki karaa ammaanadiisana waxay ku garataa la yidhi waxay mufasiriintu ay sheegeen markii ay soo socdeen jidka wuxuu yidhi adigu gadaal soco ii ishaar jidka ama dhagaxiigu tuur ama waxa weeye ii ishaara waxaa tira xaggaa u leexa idhee laakiin si aana lugahaaga iyo u arkin iyo dhaqdhaqaaqiya iyo wixii lamid adu hay hor soconin waana sida nidaamku uu yahay dumarkii iyo raggu markay isla socdaan waxa weeyaan waa yani waa inuu raggu uu horeeya waayo wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam shaydaanku dumarku markii ay soo socdaan xagga horu ka soo fuulaa oo u qurxinayaa raggii markay sii jeesadaan xagga gadaal buu ka fuulaya oo u qurxinaya xagga dambe ayuu ka saarmaya marka waxa weeyaan waa sida saxdii waa inuu raggu horeeya dumarkuna ay gadaal sida kale raggiibaa mas-uuliina ma ahan hadda adduunka mas-uuliyaddii intay isku darmatay ya dumarku ay garh qaadayaan oo laisla baaba'ay ya taasi waa khalad weeyaan marka taas ayay ku garatay ammaanada way leedahay wuu leeyahay oo ninka is-ilaaliyey oo isdhowray inuu gabadha uusan ayna iyadu hor soconin iyagoo meel cidlaa joogta oo isagu ou hor socdaa ya oo yidhahay meesha igu farfiiqa oo i ishaar waa nin ammaano leh oo loo aamini kara cawraadka loo aamini karo kadibna maxaa dhacday sidii ayaa dhacday marka warkii ay u soo jeedisay ilaahay baa inoo sheegay qaalat ixdaahumaa yaa abat ista'jirhu ina khayra man ista'jarta alqawiyu alamiin aabbow ijaaray tidhi qof aad ijaarata waxaa u khayr badan ka qawiga ahee aaminka eh isagina ra'yigii gabadhii wuu qaatay waayo ra'yi fiican bay war fiican iyo aragti fiican yay u soo jeedisay ma ahan inaan dumarka la qaadanaynin ra'yigooda waxaa weye ra'yi fiican hadduu noqdo waa la qaadanaya waayo mararka qaarkeed ra'yiga ay soo jeediyaan iyo aragtida ay soo jeediyaan rag badan bay ka fiican tahay markaasaa waxay isaguna wuxuu ku yidhi wuu qaatay innii uriidu an unkixaka ixda bnataya haatayni calaa an ta'juranii 8 xijaj wuxuu yidhi waxaan rabaa buuhi inaan kuu guuriyo labadan gabdhood midda aad ka doorato inaad adhiga ii raacdood ijaar aan ku kiraysto 8 xaj iyagu dee bilaha sidaan u tirsanna mayna u tirsan jirin bilahan dambana mar dambe ayaaba la sameeyeyba muxaram iyo shahr iyo rabiiculawel iyo rabiicuthani iyo magacayaashan inta badan laakiin waxay u tirsan jireen xajka yay odhan jireen yani xajka markii la gaadhaba waa hal sana dhammaatay dee markaa 8 xaj inaad ii shaqayso yaad gabadha yani yaa kuugu guurinaya buuri oo hawsha aad ii qabato welibana ra'yi kalena uu sheegay wuxuu yidhi fa in atmamta 10 tobanka haddaad u dhammaystirtana fa min cindika waa adiga agtaada oo 10 iga dhigto wamaa uriidu an ashuqa calayka laakiin inaan anugu ku dhibo ma rabo satajidunii in shaa allahu min asaalixiin markaan wada dhaqmaynana aan ku karaystana qof wanaagsan ayaad iga helaysaa nabiyullaahi muusa muxuu ku jawaabay qaala dalika baynii wa baynak muxuu ku diidayaa nin dhallinyaro ah oo layidhi waa lagu dejinaya waa lagu reeraynaya ya adhiga unbaad ilaalinaysaa iyo hawlaha unbaad qabanaysaa taas waaba muuse xooggaa wuuba leeyahay muusa calayhi salaam xooggaa waaba leeyahay midda kale waxaa weeye qolo uu dembi ka galay yuu ka soo cararay maba rababa inuu ku laabtaba ilaahay baa meesha dejiyeyba
ugu talagalay alxamdulillahi rabbil caalamiin inuu ku reeraysto nin wanaagsanna waa helay iyo ummad wanaagsan waa helay oo meelo badan iskaga mid yihiin iimaanka dhaha xagga nasabka iyo wada dhalashada ay ku abtirsanayaan awgiyaashiisa ha ahaado markaasaa wuxuu yihi qaala dalika baynii wa baynaka ayama alajalayni qadaytu falaa cudwaana calaya wallahu calaa maa naqul wakiil kaasi waa arrinka inoo dhexeeya buu yihi arrinkaasi ya labada arrin midkii aan dhammaystirtana labada ajal midkaan dhammaystirta yani 8 haddaan dhammaystirta iyo 10ka midna laylama dagaalami kara buu yihi waxa aan samaynaynana ilaahay baa wakiil inaga ah sidaas ayay ballankii ay ku kala dhigteen waxaad arkaysaa ayib arrinkan waxaa kaloo ka faa'iidaysanaynaa bay dhahaan culimmadu laga faa'iidaysanaya nabiyullaahi shucayb markuu gabadhiisa uu guurinayay dumarkii umuusan fasaxin dumarka waxaa la yidhi haddii guurka gabdhaha markii la guurinayo lagu sii daayo boqolaal kharash iyo boqolaal waxay shartinaysaa aan hawshii aan ama qofkiiba uusan ka bixi karin iyo in la ciyaariyo adduumo kale ayay shartinaysaa sidaa darteed waa loo soo koobkoobaa in yar oo masaaxo ka mida yaa loo dhiibaa laakiin haddaad arrinka aad u geliso waana aragnay taas xaqiiqo weeyaan dumarku meesha hadday ka mas-uul noqdaan guurkaas la guurinayo dhallinyarada la isu guurinayo waxaad arkaysaa inta badan fashil buu ku dhammaanayaa laakiin hadduu nin mas-uul ah oo aabbihii iyo walaalihii oo wixii garanayo caqli leh hadduu hayo waxa weeye arrinkaas wuu quruxsanaanaya yacni kaama wada inay dumar wanaagsan waa joogaan oo ama gabdhahooda ka naxaya ama wiilashooda ama wanaagsan waa jiraan laakiin inta badan waxay rabaan hawl aad iyo aad u fara badan oo marka lagu kala carara inta badan marka waxaa fiican in raggu uu hawshaas uu mas-uulo reeraha dhisideeda uu maamulo dumarkana iyakana hawlihii ay qaban lahaayeen oo hawlaha ka mida iyo masaaxadooda qadarkooda intuu leegyahay lagu sii daayo marka qisadii insha allahu tacaala maanta nabiyullaahi muusa cashirkii aan rabnay inaan ka hadallo intaasaan uga baxaynaa wasala allahu calaa sayidina muxammadin وعلى آله وصحبه أجمعين